Всем привет, с вами я Коди. Сегодня мы начнем прохождение такой игрушки, как Enclave. Это довольно старая игрушка, и я хочу вспомнить те времена, которые я в нее играл. Игрушка очень прикольная, она сделана в стиле такого RPG прокачки такой, межмиссиями. Ну и дальше вы все сами увидите. Давайте же начнем. Так, звук здесь какой-то громкий довольно, надо потише сделать. Сделал немножко звук потише, а то уж сильно оно орет тут все. Так, тут можно графику еще настроить, прикольненько. Так, ну сделаем такую видеонастройку. И давайте же начнем новую игру. Ну, сложность, я думаю, мы выберем среднюю, конечно. Теперь мне предлагают сделать свой ник. Хорошо. Стираем эту игру. Пишем наш профиль, и теперь нам предостает выбрать компанию. Так, за кого же мы будем играть? За компанию Света или Тьмы? Ну, конечно же, я сначала пройду компанию Света, а потом компанию Тьмы. Не буду останавливаться на чем-то одном. Пройду обе. Scripted within an ancient tome, which lies beneath centuries of dust in the guarded library of Mechalon, is the story of how the rift was formed. Though most cannot recall a time when the rift did not divide the Enclave and the Outlands, they were at one time unified. At that time, there were lands where the very essence of magic was believed to dwell, for they were lush and prosperous. All who did not hold the secrets of the soil, which were protected by the Pact of Jifuro, coveted these lands fiercely. The great demon Vatar was among these envious creatures, for he believed that with the magic of these lands in his grasp, he would surely become invincible. And so, he led his army to attack the dwellers of the land, and lay claim to it for himself. The battle raged on, until at last the mighty wizard Zale stood alone against Vatar to protect the lands. When all hope seemed lost, and Vatar's victory imminent, Zale struck the final, fatal blow. With a roar of anger and anguish, the wizard slammed his staff into the ground. The world trembled and then parted beneath Vatar's feet. A scream of outrage erupted from the demon's throat as he fell to his defeat. However, victory did not come without a price. The chasm that grew from this powerful blast of magic was too vast to be traversed, and the people were separated as much as the lands. Those who had come to aid their brothers in fighting against the demon's army returned to their home, called Mechalon, with stunned minds and heavy hearts. The Pact of Jifuro had been broken, and they had become separated from their brothers. The denizens of the Outlands, a dark and selfish people, became known as the Dreg Attar, and the Enclave of Magic Land, which had been divided from the rest, formed a peaceful city called Selenheim. In time, all wounds are healed, for in the lengthy span since it was torn asunder, it seems that the magic inherent within the world has begun to knit the land back together. The rift grows smaller and can even be crossed in certain locations. Though it should be a time of celebration and rejoicing, such is not the case. For despite the passage of time, the greedy Dregatar still lust after the lands of magic. Raid after raid has been sent into the Enclave in hopes of weakening it for the major attack the Dregatar intend to wage as soon as they are able. Crops burned and possessions stolen,
Selenheim has been thrown into a state of extreme unrest. Heavy taxes are levied upon the people to help pay for the city's defense. This has led to uprisings within the Enclave, and some of its inhabitants have landed in jail, along with the true enemy. And it is here that our story begins. A few rebellious grains of sand within the ever-turning hourglass of life. Наша история, судя по всему, начинается в тюрьме. В заточении. Вы должны найти выход из этой камеры и добыть оружие, победить врагов также. Попытаемся это сделать. So, they imprison their own too, I see. The sound you are hearing is the sound of your death. The rolling thunder of my fellow Outlanders. The sound of the Dragatar slaughtering your kind and scaling the walls of this puny fortress. They are coming to set me free. And if they don't get to you first, I will personally rip you apart with my... Вот и договорилась барышня. Теперь покойся с миром в этих груди камней в этой. Так, с нее мы ничего не можем подобрать. Ну ладно. Придется нам что-то найти. Так, я вижу тут сразу меч. Можем его достать. Так, тут какая-то бесполезная комната с каким-то вентиляционным люком. Но я посмотрю в него и пойду по этой лестнице. Какие-то обвалы тут случаются. Мы подобрали факел. Воу, чувака убили. Надеюсь, меня также не завалят. Мне вообще на все пофиг. Просто на меня обвалился куча камней, но мне вообще на это не срать. Так, тут где-то должны быть монетки. Да, вот эти монетки. Сейчас мы туда залезем. Десять штучек у нас уже есть. Нажмите C, чтобы присесть. Ну, это я уже знаю. Во всех играх C это присесть. Ну, в некоторых Ctrl. Я уже боюсь стать жертвой какого-нибудь очередного обвала. Поэтому я останавливаюсь перед тем, как что-то затряслось. Так, ну у нас тут тоже монетки. Собираем их. Итого у нас уже 20 штук. Осталось нам еще 30-очку собрать где-то. Ну, как видите, пока мы не нашли выход отсюда. Но, как я помню, там была лестница. Сейчас я по ней попытаюсь залезть. Так, вот это. Нам нужно не запрыгнуть. Хорошо. Вылезаем из этой канализации. Тут, наверное, бурно воняет. Так, щит. Хорошо, у нас теперь есть щит. Давайте поспарингуем с этим гоблином. Как видите, под особым углом он не может меня пробить. Под каким-то он мне наносит урон. Вот если я стану вот так, видите, он мне нанесет. Довольно тут все проработано в этой игре. Открываем двое ворот. Тут у нас покушается уже два гоблина. Нечестный бой. Так, ну он убежал куда-то. Давайте здесь осмотримся. Так, мы находимся между каких-то улиц. Так, что тут теперь? Тут у нас закрыто. Пойдем другим путем. Именно туда, где этот гоблин. Сейчас танцевать? Ну, давай, танцуй дальше. Все, дотанцевался наш гоблин. Так, нашли тут монетку. Да, вот незадача. Путь завален. Хорошо. Наверное, мне последует вернуться назад. Так, а это что такое?
Нифига себе, они набухались. Просто смотрите на это, они отрыгивают и пьют пиво. Ну или вино. Я не могу на это смотреть, хватит рыгать. Какие вы противные. С него, кстати, выпало золото, неплохо. Эликсир здоровья. Кстати, мое здоровье уже довольно потратилось, надо его выпить. Итак, мы вроде выпили эликсир, и теперь наше здоровье в норме. Все равно эта дверь даже изнутри не открывается. Все равно мне это больше покоцало, и тут бомба прям на меня полетела. Нефиг в меня бомбу кидать, вот так вот тебе. Так, тут какой-то залаз. Неспроста он. О, смотрите, я Человек-паук, и я нашел эти замечательные золотишки. Мешки с золотом, которые мне нужны для моей коллекции. 40 из 50 у меня уже золотых монет. Так, отлично. Где-то мы уже близки к чему-то. Смотрите, какая замечательная картина здесь. Как думаете, это картина местной улицы или чего-то другого? Ну, правда, здесь все картины схожи чем-то. Наверное, это картина этого города или замка, где мы находимся. Вообще не понимаю. Судя по видам, мы находимся в каком-то замке. Сейчас его штурмуют эти замечательные орки с гоблинами. И как видите, они уже далеко зашли. Я уже тем временем собрал все монетки. Уничтожаем этого гоблина. И тут мы видим человека, лежащим на деревянной кровати. Странно. Разве на таких можно уснуть? Правда, тут кровати ничем не отличается от стола. Можно этим и тем пользоваться. Компания, тут у них все. Тут какой-то столик, мини-бар у них, тут такая всякая библиотеки тут. Так, каминчик тут стоит у них. Ну все, больше у меня ничего нет. И тут есть какие-то двери. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть эту дверь. Хорошо, я открыл эту дверь и увидел перед собой какую-то непонятную лучницу. Ah, another brave warrior. We should join forces. Итак, она сказала, что мы храбрые воины, и нам нужно объединиться. Ну хорошо. Объединимся, так уж и быть. 50 из 50 мы золотых собрали. Так, поздравления, вы получили награду, новую миссию. Ну, меч это стандарт, щиток тоже не очень какой-то у меня. Так, аванпост Ион. Наша часть называется «Вступление Света». Первую миссию в заточении мы выполнили, и вторая защита аванпоста. Ну и думаю, на этом я приостановлюсь и продолжу уже в следующих сериях. Если вам понравился данный видеоролик, вы можете поставить ему палец вверх, а также подписаться на мой канал. Всем пока, ребята, пока.